नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या एबीसी चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज ହେଉଛି 17 तारिख बुधवार। आज मु आपण पाखकू देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबरटी को नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि यही चैनल को नुआ देखुचंदी दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर उपरे नजर पकांतु। हम अपडेट रही अनुसूचित जाति जनजाति विकास संख्यालघु और पछुआ वर्ग कल्याण विभाग अधीन 14टी हाईस्कल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिणत करने को राज्य सरकार निर्देश देइछन्ति। लोकसेवा भवन में विभागीय समीक्षा अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन्ति ड्रॉप अफ हार करबा पई अधिक हाईस्कल उन्नतीकरण आवश्यकता रही। विशेषकर आदिवासी अधुषित जिले में विभाग द्वारा परिचालित विभिन्न प्राथमिक विद्यालय हॉस्टेल अवस्था उन्नति आने को मोहन माझी निर्देश देइछन्ति। अविभक्त कोरापुट जिले में एभली 301टी हॉस्टेल स्थितिर उन्नति आने राज्य सरकार कार्यक्रम हाथ को नहीं छात्र छात्री सुविधा आवश्यक स्थले यही हॉस्टेल गुड़िकर क्षमता 100 को वृद्धि करने को मुख्यमंत्री अधिकारी मानक परामर्श देइछन्ति। विभाग द्वारा परिचालित हॉस्टेल पिलांको खाद्यर गुणवत्ता उन्नति आनिबा एवं गुरुत्वारोप करने स्वास्थ्य निरापत्ता स्वच्छता को सर्वाधिक गुरुत्व देवा से परामर्श देइछन्ति। नियमित भाव स्कूल हॉस्टेल परिदर्शन करी एही अनुष्ठान गुड़िकर परिचालना जांच करने को मंत्री और सचिव मानक मोहन माझी परामर्श देइछन्ति। रही प्रदेश छात्र कांग्रेस सभापति वासिव नवाज एवं प्रदेश युव कांग्रेस सभापति रणजीत पात्र नेतृत्व में राज्यपाल पुओ एस वैकुंठ प्रधान को मरणात्मक आक्रमण प्रतिवाद में छात्र कांग्रेस युव कांग्रेस पक्षर राजभवन घेराव करा। छात्र कांग्रेस और युव कांग्रेस कर्मी मैंने भुवनेश्वर क्लब ठारू एक रैली रे राजभवन आड़ को माड़ी जाइथिबा बेले रास्ता रे पुलिस और सेमानकर धस्ताधस्ती होता। प्राय 1 घंटा धरी रास्ता अवरोध करा जाइथिला। एहा परे पुलिस आसी नवाज रणजीत पात्र और अन्य छात्र युव कांग्रेस कर्मी को सेठार उठे नहीं अटक रखिथिले। परिप्रेक्षी में भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र कांग्रेस प्रार्थी तथा प्रदेश छात्र कांग्रेस सभापति आसिफ नवाज कहिछन्ति ओडिशार राज्यपाल रघुवर दासଙ୍କ पुत्र ललित कुमार एवं तांकर 5 जन झाड़खंडी सहयोगी गत 7 जुलाई राति रे पुरी राजभवन रे कार्यरत एस वैकुंठ प्रधान को जो भली भाव में मरणात्मक आक्रमण करिसेंति यह दुर्भाग्यजनक। पीड़ित तांकर अभियोग रे लिखिसेंति जे ताको राति 11टा ठारू राति 4टा पर्यंत बहु अकथनीय निर्यातना दिया जाइथिला। ललित एवं तांकर 5 जन सहयोगी आक्रमण रक्षा पाइबा सी अनेक रूम रे लुचि पड़िथिले मध्य ललित कुमार 2 जन पीएसओ ताको टेकी नहीं राजभवन स्थित 4 नंबर रूम को नहीं जाइथिले जोठारे भोर पर्यंत ताको शारीरिक निर्यातना दिया जाइथिला। अन्य पक्षरे ताको मारिदेले कि रक्षा करि पारिबे नहीं बोली ललित कुमार कहिथिले। परवर्ती अपडेट रही जीव जगत बचाई खाद्यर आवश्यकता जरूरी थिबा बेले समस्ते निज निज छुआ मानक तुंडरे आहार देवाई सबुबले चेष्टित थांती। निजे उपार्जन करी हेउ बा परिश्रम करी हेउ बा खाद्य संग्रह करी जानिबा पर्यंत माँ बापा खाद्य दे ताकू बड़ करिथांती। हेले छुआ माने खाद्य उपार्जन करी पारिबा पूर्वरु माँ बापा आर पारी को चली गले छुआ मानक जीवन रे दिन बेला भी घटी आसी थाए एही अंधकारमय। बलांगीर जिला पाटनागढ़ ब्लॉक तमिया ग्राम पंचायत अयला तुंगा गाँव पराधिया पाली रे रुहंती परीक्षित बरिया और तांकर 3 भाई भौणी 10 वर्ष पूर्व माँ आर पारी को चली जाइथिबा बेले 5 वर्ष पूर्व बाबा भास्कर बरिया देहांत हो जाइछि। पूर्व 4 भाई भौणी जेजे माँ पाखरे रही चलुथुवा बेले जेजे माँ मूल लगी सरकार ठारू मिलुथवा जन पिछा 5 किलो चाउल रे चली जाउथिले। एबे जेजेमा वार्धक्य हेतु दुर्बल होई पड़िथिबारु भाई भौणी प्राय एक प्रकार निराश्रय होई पड़िछन्ति। समस्ते नाबालिक हेतु केही काम करिवा पई डाकु नथुवा बेले वर्तमान सहारा पाल्टी जन पिछा 5 किलो चाउल जन पिछा 5 किलो चाउल किछि दिन चलिया परे साई भाई केबे केमिति खाइबा को देउथुवा बेले केबे केबे उपास रे मध्ये रहिबा को पड़ी थाई बोली कहिछन्ति।
ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାସ୍କର ବରିଆ ନାମରେ କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନିରାଶ୍ରୟ ଭାବରେ ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ାବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଲା ଓମାନର ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୋଝେଇ ଜାହାଜ। 16 ଚାଳିକ ଦଳକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଉକ୍ତ ଜାହାଜଟି ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ଭାରତୀୟ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଚାଳକ ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଓସାନ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଫ୍ୟାସନ ନାମକ ଚାଳକ ଦଳରେ 13 ଭାରତୀୟ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 3 ଜଣ ଥିଲେ। ତେବେ ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନି। ଜାହାଜଟି ୟେମେନର ଅଦ ପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଗତ ଦିନ ଦୁର୍ଗମ ପୋର୍ଟ ନିକଟରେ 25 କିମି ଦୂରରେ ତାହା ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ଚାଳକ ଦକ୍ଷଳଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନି। ତେବେ ସେଥିରୁ ତେଲ ଲିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଜାହାଜଟି 2007 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ 117 ମିଟର ଲମ୍ବା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଜାହାଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓମାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଥିରେ ତେଲ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥିଲା। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ୍ ପରିସରରେ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀରୁ କୁଶଳୀ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ନାବାର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବା OSDA ଏବଂ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭଳି ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏପରିକି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜରିଆରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ସାରା ଭାରତରେ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟପାଥ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କ୍ୟାବିନ ଚାଳିଆ ଓ ତମ୍ବୁ ଟାଣି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡର ବାଙ୍କୀ ବଜାର, କଳାପଥର, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତାରିଣୀ ଛକ, ପଥରିପଡ଼ା ବଜାର, ବୈଦେଶ୍ୱର ଛକ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନକ୍ସଲ ପାଳିବେ ଶହୀଦ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବେ ନକ୍ସଲ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶହୀଦ ଦିବସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁଲିସ ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ପୂର୍ବଳ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁମ୍ବି ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରିଛି। ନକ୍ସଲ ଯେପରିକି ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ ନ କରିପାରନ୍ତି ସେନେଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶହୀଦ ଦିବସରେ ନକ୍ସଲ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯବାନ ଅତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର କିଷ୍ଟରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପୁଲିସ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ସମୟରେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ 3 ଫୁଟର କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଯିବା ଘଟଣା ସାଧାରଣ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶୀର୍ଷରେ ତାର ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ପାଟଶାଳା ନଦୀରୁ ଉଠି ଆସି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। 25 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟର ପୁରା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖି ପାଟି କରିବା, ଟେକା ମାରିବା ଓ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲେ ବି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 114ଟି ବସା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଜନସହିତରେ ଥିବା ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ନାଳ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ, ଭୋଡା, ଆଇଡିଆ ଭଳି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ ଏବେ BSNL ମୁହାଁ ହେଲେଣି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 2 ସପ୍ତାହରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧିକ ଲୋକ ସିମ୍ ପୋର୍ଟ କରି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଘର ଓ ଆପୋଷିନାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜନତାକୁ ଏତେ ବାଧିଛି ଯେ ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହରେ 1,15,000 ଗ୍ରାହକ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍କୁ ପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭୋପାଳରେ 30,000 ଗ୍ରାହକ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍କୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ କହିବା କଥା ଯେ ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଏତେ ମହଙ୍ଗା କରିଦେଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଫୋନ୍ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଶସ୍ତା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ତେଣୁ ସିମ୍ ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭୋପାଳ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଡିଣ୍ଡିରା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଟେଲାପାଲି ଗାଁ ଧରଣୀପେନୁ ନିକଟରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ ସମନ୍ୱିତ ଆଦି ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିହନ ମଞ୍ଜି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ ସାଥୀ ବଡ଼ନା କଅଁରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବିହନ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁଡୁକି ଟେଲାପାଲି ଗଞ୍ଜୁଖୋଲ ଶିଙ୍କୁଳିପଦର ସାଉକଇର 111ଟି କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ 90 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିହନ ଓ ମଞ୍ଜି, ଜୈବିକ ଖତ, ନିମ ତେଲ, ରୋଗ ପୋକ ବିହନ ସଂଶୋଧନ, ବାସମତୀ ଧାନ, ମିଠା ମକା ଓ ବିନ୍ସ ମଞ୍ଜି ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ ଉମାଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପବିତ୍ର କଅଁର, ଡିଣ୍ଡିରା ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ସମିତି ସଭ୍ୟା ମୌସୁମୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।